بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب صدر، بھائی قابل صدر احترام جناب کشمیر صاحب، میرے بہت پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم جان کشمیری صاحب، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جان کشمیری صاحب کے ساتھ شام منائی جا رہی ہے اور ہم اس میں شامل ہیں۔ تو عظیم ساتھیوں، خواجہ آفتاب عالم صاحب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو آج بڑی مدت کے بعد دیکھا لفظوں نے باتیں کی، باتوں سے خوشبو۔ تو عظیم ساتھیوں، جیسا کہ وہ شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب مجھے ناز صاحب نے فون کیا، میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کچھ دکھاؤں، تو پھر میں نے دیکھا کہ جتنے خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، جتنے خلوص کے ساتھ ناز صاحب خود کام کر رہے تھے، تو مجھے تو ان کی بات سے اسی وقت پتہ چل گیا، پتہ تو پہلے ہی تھا مزید عظمت کا۔ یہ صرف اور صرف جو لیجنڈ شخصیتیں ہوتی ہیں، جو جینون لوگ ہوتے ہیں، ان کے خلوص سے ان کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جان صاحب کی عظمت کا اندازہ ان کے خلوص سے ہو جاتا ہے کہ جتنے خلوص سے یہ کام کر رہے تھے۔ بھٹی صاحب نے کہا کہ میں مجھ سے زیادہ نہ کوئی جانتا ہے نہ کسی کا کوئی تعلق ہے جان صاحب سے، تو میں یہ دعوے کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک یہ ضرور سمجھتا ہوگا کہ جتنا، اور ان کے ساتھ ساتھ شہر کا ہر دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہوگا کہ جتنا میرا جان صاحب سے تعلق ہے، جتنا میں جانتا ہوں شاید اتنا کوئی نہیں جانتا۔ صاحب یہ پورا شہر ہی کہتا ہے۔ تو فاطر صاحب نے جتنی تفصیل کے ساتھ مدلل گفتگو کی اور دوستوں نے یہ ادبی ڈکشنری کے تمام ہی لفظ استعمال کر دیے، کہنے کے لیے میرے لیے تو کم از کم کچھ نہیں بچتا جتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے باتیں کی، جو کارنامے جان کشمیری صاحب کے بتائے۔ میرا خیال ہے جان صاحب کو بھی یاد نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے جو یہ کام کرتے ہیں پیچھے مڑ کے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو کتنی ریسرچ تھی کی۔ تو میں تمام دوستوں کا اور صاحبان اور خاص کر ادریس ناز صاحب کا، خدا ادریس ناز صاحب جیسے لوگ، یہ شہر ہمارا واقعی بہت چھوٹا ہے۔ ادریس ناز صاحب اور جان کشمیری صاحب یہ بہت بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ان کا سایہ تمام شہر پہ رہنا چاہیے۔ بڑی مہربانی، تمام دوستوں کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی، السلام علیکم۔ بلا تمہید صاحب شام تشریف لائیں گے، آپ کو پتہ ہے کیسے استقبال کرنا ہے، اور صاحب شام کے بعد صدر مجلس ہیں جناب جان کشمیری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس بات کرنے کے اتنے پہلو ہیں، میں پہلوؤں پہ غور کر رہا ہوں اور وقت کی نزاکت کوئی میرے سامنے ہے، اور ادریس ناز نے بالخصوص کس توجہ سے، کس انہماک سے آج کی تقریب کا اہتمام کیا، اس کا شکریہ ادا نہ کرنا کور ذوقی کے مطابق ہے۔ اور میں سب کچھ الٹے سیدھے پہلوؤں سے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن کور ذوق ثابت کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے برخوداران نے، دوستوں نے جس مختلف طریقوں سے، جن مختلف طریقوں سے میرے فن پر بات کی،
उन्होंने कहा कि ममनून मुतशक्किर हूँ, मुझे एक चीज की कमी महसूस हो रही है कि चौधरी मोहम्मद अनवर साहब की तबीयत की खराबी की वजह से वो इजहार ख्याल नहीं कर पाए। बहरहाल मैं इदरीस एक एक आदमी के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं शायद मैं आदमी हूँ तो वो शेर याद आया, गम की तवील रात है क्या मुख्तसर करे, गम की तवील रात है आधी सदी की बात है क्या मुख्तसर करे। ये आधी सदी को चंद लम्हों में समेटना। मैं चंद बगैर तो इदरीस साहब के बारे में एक बात मेरे बारे में मशहूर है कि ये सच कहने से गुरेज नहीं करते, सच चाहे तल्ख हो फिर भी कह देता है। इसकी मैं आगे बात करता है, मैं इदरीस नाज की तरफ आता हूँ। इदरीस नाज साहब की पहली किताब 2000 के तकरीबन आगे पीछे आई थी, गुले नौशगुफ्ता, उसका दिवाचा मैंने लिखा तो मैंने उसमें लिखा था मुस्तकबिल का एक बड़ा शायर। मैं आज भी अपनी बात पे कहेंगे तो दिवाचा ही मौजूद है मेरी, इंशाअल्लाह 10 जब किताबें आनी शुरू होंगी तो किताब में शामिल होगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा रुख तब्दील कर रहा हूं। ये आदमी अपने जज्बात को, अपने मुताले को, वुसअत निगाह को, वुसअत मुशाहदा को जिस सलीकगी से, जिस तख्लीकी सरशारी से इजहार करता है वो इसी का हिस्सा है। इसको इस हवाले से यकीन चाहो, मैंने तो बात की, मैं मुकर्रर नहीं पहले मैं एतराफ करता हूँ, मैं तो चंद घिसे पिटे लफ्जों को इस्तेमाल करता हूँ। एक बार मैं इनसे मैंने वो भी सीखा, बड़ा मुश्किल है ये कहना, यकीन जाने एक दफा मैं लफ्ज गैब पे बात की, हाज़िर गैब पे, तो वल्लाह 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 इस आदमी ने वो नुकात बयान किए जो मेरे इल्म में पहले नहीं थे। उस दिन से इदरीस नाज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी जितनी भी, ये नहीं कि मेरा फंक्शन हो तो कह रहा हूं, फंक्शन का मेरा मसला नहीं है, मैं 50 साल से पढ़ रहा हूं, लेकिन इसकी खिदमत, इसका खुलूस मैं अमूमन इनकार कर दिया करता हूँ। इसने बड़ी मोहब्बत से कहा जान साहब मैं तेरा बचपन का मुझे मैं कर लूंगा, पता नहीं कौन सा जैसे मीन जान एकदम मैं तखल्लुस क्या रखूं जी, मैं जान रख लूं। एक होता है बाबू जान बैठा मैं जान रख लूं, सामने बैठा हूँ वो अमीन जान रख लें, अरे तखल्लुस बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है भाई, या तुम जान रख लो। पर खुशी हुई वो आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उस खुश रखे। बट मैं एक एक आदमी चंद बातें करूंगा, कुछ लोगों ने तो कह दिया, कुछ इधर मेरे पास शाहिद साहब ने जिस अंदाज से मेरी किताबों की गायबाना वर्गतानी की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दिल शाद मैं इससे से झगड़ा भी रहता है, खुदा के लिए अपनी किताब छापो। ये हमारे पास एक बड़ा शायर मौजूद है, ये शेर जिस तवज्जो से, जिस जिद्दत निगाह का मुशाहदा करते हुए, नुज़रत मुशाहदा को मद्देनजर रखते हुए शेर कहता है कि इसी का हिस्सा, इसको जल्द अज जल्द अपनी किताब लानी चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा तो मेरे शहर में अक्सर स्टेज पे ये बात कहता हूं कि मेरे शहर की इल्म और अदब के हवाले से जिसने भी खिदमत की है वो मेरे सर आंखों पर, वो चाहे अकबर बीजी हो, चाहे राशिद खानी हो या दूसरे लोग, मेरे वो बड़े हैं। तो इस दौर में बड़े ये आदि साहब पाकिस्तान में पूरी अदब दुनिया में गुजरावाला का नाम रोशन किया है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
अशरफ मजीद साहब आप समझते हैं, अशरफ मजीद साहब, इनके बारे में कुछ कहूँ तो बात बनेगी नहीं, बहुत कुछ कहना पड़ेगा और बहुत कुछ कहने के लिए वक्त की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। एक रेह रफाकत मेरे पीछे है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, रफाकत साहब है, इनका ताल्लुक हमारा वाकई 50 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया। ये दरमियान छोड़ हुए न मुझसे कलम वेलफेयर पे चलाते थे, 4 दोस्त थे, तस्लीम रजा, सवाहुद्दीन सबा, सवाहुद्दीन मिसबा, रेहर पाकत, तस्लीम रजा, गाल बच्चा। तो हम भी शुरू में इनके पास जाते रहे, पर फिर वो एक वक्त आया ऑटोमेटिकली और दूर देना पड़ जाता, मजबूरी बन जाता है। रफाकत साहब उस वक्त भी इतने टैलेंटेड थे जिसका जिक्र करना मुझे आज भी मुहाल लग रहा है। एक वाक्य बड़ा मशहूर है, वो वाक्य सुनाकर मैं रफाकत साहब से आगे जाऊंगा। 87 में मेरा पहला मजमूआ छपा था आराफ। तो मेरे दोस्त ना दोनों फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको पूरी कर। दोनों ने कहा कि हमने तकरीब रूनमाई करनी, कर जी कर ले आप। बाद 3-4 कोटे भी बहुत दूर हुई बात, तो मैंने कर लेंगे आप। उन मुझे नहीं पता चाल क्या चल रहे हैं, बड़े अजीब चाल थे। उसमें आए थे अताउल्लाह कासिम, अमजद, असर रिजवी, डॉक्टर सादत सईद, सलीम अख्तर, इस तरह और लोग भी ना। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो, तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं था। तो शायद दोस्त ना आ गए, मेहमान सारे आ गए, तो सामने एक भी नहीं था। लेकिन सामने एक भी नहीं था, बड़ा परेशान हुआ। मैं ताज का यार आप थके हुए हैं, तो घर जा बैठे चाय पिए, तो ये ना हम बात बुला लेगा, चलेगा जान लेगा, तो चाय पी। तो असल हुआ ये था कि मुझे इतना एक दिन पहले मिल गई थी कि आप जो मुंसिब है, इन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट जला दिए, आपके खिलाफ साजिश हुई है। ना सदर मुंसिब आया, ना कोई तंजीम वाले आए, स्टेज सेक्रेटरी का नाम दिया था, वो मोहम्मद अरशाद थे स्टेज से, कोई भी ना। हम परेशानी है, मेहमान आ गए, तो ये क्या हुआ? इतनी देर रफाकत साहब आए, मैं रफाकत साहब याद में आज निजामत कर दी, अंदर करेंगे। मैंने 1 घंटे में 70-80 आदमी फोन करके बुला लिए, फंक्शन हो गया। लेकिन मैं उनसे कोई गिला नहीं किया। एक दिन शाह साहब होते हुए मेरे पास आए, कहने लगे मुझे हमें माफ नहीं कर सकते। मैंने किया आपको क्या, कहा आपको क्या, हमें शर्मिंदगी होती है, मैं होती रहे, मेरा तो कोई मसला नहीं है। अरे ऐसी सूरत ये ऐसी सूरत हाल में, ये बदतरीन सूरत हालात में रेहर फाकर ने निजामत करके फंक्शन की बुलंदियों पर पहुंचाया। ये रफाकत साहब वो है। तो आज माशा जिस तरह ने एक शेर लिया, इस वजह से जिसने मेहमाक से साथ बहूर का जिक्र किया, उनकी बारीक भी नहीं है, उनकी एंगुलर विजन है वो। अब मैं आता हूँ अपनी तरफ, वो ये मेरे बारे में बहुत सी लोग बातें करते हैं, मुझे पता है, पहुंचती भी है। मैं कहता हूँ या तुम कमरे में छुप कर बात कर लो, वो मेरे पास पहुंच जाए, जो कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक सकता नहीं है। किसी से करके देख लो, मेरे बात किसी हफ्ते बाद पहुंच जाए है। मैं समझता हूं कि ये मेरे फराइज में शामिल है कि अब से स्टेज पे कहता भी हूं मैं कि जब कोई शहर का कोई शायर दूसरे शहर में जाकर वजन से बाहर शेर पढ़ता है, पता नहीं से शर्मिंदगी होती है, नहीं मुझे दूर होती है। उसे कहता भाई खुदा का खौफ करो। इस शहर को 3-4 शहरों ने बदनाम भी किया, नाम लेना समझिए। तो ये मेरी याद है। दूसरी बात ये, लोग कहते हैं मैं कोई यहाँ अदरीस नाज साहब यहाँ बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए,
اس کے علاوہ تمام راستے منافقت کے راستے ہیں، یہ جانتا ہوں۔ اپنے شاگردوں سے محنت کرو، سیکھو۔ اگر میں سکھانے میں غفلت کروں تو مجھ سے کوئی لانتی آدمی نہیں ہوگا۔ 1 گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹہ بیٹھے، کھانا کھائیں، جو کبھی گھبرائے نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار یہ شعر جو آپ نے کہا یہ کس کے لیے کہا؟ میں نے بھائی میرا تو یہ بات مسجد ہی مجھ سے کہا کرتا یار میں بات سنے کہ میں تنگ شعر کہا، اس طور کائنات کو دل میں سمو لیا، اس طور کائنات کو دل میں سمو لیا، ذاتی خیال کوئی بھی ذاتی نہیں رہا۔ بھائی یہ تو مسئلہ ہے، یہ تو ہم شادہ کرتے ہیں، میری شادی بھی نہیں تھی اس وقت، میں شعر اس وقت نسلی نے یاد کیا کہ شعر کیسے کہہ لیا، ہو گئی جان سبھی بیٹیاں رو رو کے نڈال، باپ کی موت پہ اولاد نرینہ چپ ہے۔ میری شادی بھی نہیں تھی اس وقت، شعر کہہ رہے میں کئی کیسے میں عجیب مشاہدہ، میرے گھر میں بڑا پڑوسی واقعات ہوتے ہیں، سڑکوں پہ حادثات ہوتے ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ میرے بھائی میرا تو عادت ہے کہ اچھا شعر ہو، سمجھاتا ہوں بھائی جہاں تک مجھے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی۔ پچھلے دنوں ٹی وی چینل لاہور میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کے ذہن میں مطلوب کی کیسے بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ شعوری عمل نہیں ہے، حلفاً کہتا ہوں شعوری عمل نہیں ہے۔ جب 10 کتابوں کا ڈھول ڈالا جا رہا تھا وہاں بہت سی اور قرآن بھی پڑھا ہوا تھا، میں کہا میں رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھ سکتا ہوں، میں لکھا کتابیں پڑھ، میں شعر نہیں ہو رہا تھا کوئی بھی، تو میں نے کہا یار دیکھیں اس اتنے فرضیات پڑے گئے، مطلب کسی کتنے ویسے میں آیا وہ جو میں دیکھا تو 900 مطلع ہو گئے، تھوڑی سی اور توجہ دی تو 1000 سے اوپر بڑھ گئے۔ میں کتاب شاءاللہ میں دیکھے اس میں کوئی لکھا ہوا یہ ریکارڈ ہے وہ ہے، کوئی نہیں۔ جب وہ کتاب چھپ گئی 10 کتابوں میں تو مجھے فون آنے شروع ہو گئے، بھائی یہ آپ نے کیا ہی اردو ادب کی پہلی کتاب ہے، اس سے پہلے مطلب کی کتاب کوئی نہیں ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ یار یہ بات تھی۔ اس کے بعد میں بقایا توجہ دی، 3 اور مجھے چھپ گئے اور ایک انشاءاللہ بعد میں پھر آئے گا۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے، دوست کہتے ہیں ہم سنتے ہیں، تمام دوستوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ میں اس وقت نذیر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں، اس شاعرہ نے نہ صرف فن سیکھا ہے بلکہ فن کی حفاظت بھی کی اور اس کا عملی اظہار بھی کیا ہے۔ لوگ کتابیں آ گئی ہیں، 2-3 کا مواد ان کے پاس موجود ہے جو فائنلی کسی حد تک ہو چکا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات صاحب کرتے وہ بھی آ جائے۔ اور ادریس ناز صاحب کو میں کہہ رہے کہ مجھے موسیقی کی کتاب دے دیں، میں تھک گیا ہوں، پتہ نہیں کیا اگر کہیں تو چند ایک شعر سناؤں، اگر وقت کی جگہ نزاکت مطلب میں سناؤں گا میں آپ کو جی، مطلب آج کا میں چاند رہے پورے پاکستان میں، جو جس شخص کے دل کا کوئی مرکز نہیں ہوتا، جس شخص کے دل کا کوئی مرکز نہیں ہوتا، مشہور وہ ہوتا ہے معزز نہیں ہوتا۔ جس شخص کے دل کا کوئی مرکز نہیں ہوتا، مشہور وہ ہوتا ہے معزز نہیں ہوتا۔ طفل مقتول کے غمخوار ہوئے جاتے ہیں، طفل مقتول کے غمخوار ہوئے جاتے ہیں، اب تو قاتل بھی سمجھدار ہوئے جاتے ہیں۔ طفل مقتول کے غمخوار ہوئے جاتے ہیں، اب تو قاتل بھی سمجھدار ہوئے جاتے ہیں۔ کج ادائی ہے بہت روگ لگانے کے لیے،
कज अदाई है बहुत, हाथ लाजिम तो नहीं हाथ दिखाने के लिए, कज अदाई है बहुत। अगर साहब 40 साल, कज अदाई है बहुत, रोग लगाने के लिए, हाथ लाजिम तो नहीं हाथ दिखाने के लिए। गलत एक मतलब हुआ है, जहाने शेरो फन में इसलिए मकबूल गालिब है। साहब जहाने शेरो फन में इसलिए मकबूल गालिब है, गजल का अर्ज गालिब है, गजल का तूल गालिब है, गजल का अर्ज गालिब है, गजल का तूल गालिब। निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, निगाहे बद से कहीं, निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं। दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं, दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं। अश्कों से तर बतर हैं ख्यालों के रूप में, अश्कों से तर बतर हैं ख्यालों के रूप में, सूखने को रखते हैं बातें भी धूप में। अश्कों से तर बतर हैं ख्यालों के रूप में, सूखने को रखते हैं बातें भी धूप में। किरदार रख तू अपना मिसले शजर बनाकर, किरदार रख तू अपना मिसले शजर बनाकर, जो संग तुझको मारे उसको समर अता कर। किरदार रख तू अपना मिसले शजर बनाकर, जो संग तुझको मारे उसको समर अता कर। इंसाफ की बका का, वकील साहब बैठे हुए भी, वकील साहब दो बैठे इकट्ठे बैठे हुए। इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे, सब जुर्म मरने वाले के खाते में डाल दे, अब जुर्म मरने वाले के खाते में डाल दे। रूहे नफ्सो मानी को, रूहे नफ्सो मानी को आबे जर से धोती है, रूहे नफ्सो मानी को आबे जर से धोती है। बोलियां जुबानों का खानदान होती है, बोलियां जुबानों का खानदान होती है। मेहनत की रुत का शहर को इदराक कम हुआ, मेहनत की रुत का शहर को इदराक कम हुआ। तूफाने नूह मेरे पसीने में जम हुआ, तूफाने नूह मेरे पसीने में जम हुआ। जिंदा रह कर नहीं, जिंदा रह कर नहीं, मरने से पता चलता है। कोई पढ़ नहीं यार। जिंदा रह कर नहीं, मरने से पता चलता है। इश्क क्या चीज है, करने से पता चलता है। ये सामने बात स्कूल को मेरे बहुत शेर याद है, शेर में या कुछ स्टेज भी आए मैं बहरहाल आबाद होते होते मैं यकसर उजड़ गया, आबाद होते होते आबाद होते होते मैं यकसर बदल गया। अच्छा मिला जो दोस्त वो जल्दी बिछड़ गया, अच्छा मिला जो दोस्त वो जल्दी बिछड़ गया। सिलवटें जोड़ के तहरीर बुनी जाएगी, सिलवटें जोड़ के तहरीर बुनी जाएगी। कल खामोशी की भी आवाज सुनी जाएगी, कल खामोशी की भी आवाज सुनी जाएगी। दिल रोज रोज तोड़े
दिल रोज रोज जोड़े, दिल रोज रोज तोड़े, दिल रोज रोज जोड़े, बेशक मुझे वो छोड़े, इस शहर को न छोड़े, बेशक मुझे वो छोड़े, इस शहर को न छोड़े, जिंदा रह कर नहीं कुछ हो गया शुदा। कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है, यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। दो शेर वाकया की सुनान मतलब फिर वाइड अप कर दूंगा। मैं लाहौर बैठा था, मुझसे डॉक्टर साहब पास बैठे हुए थे, एक टीचर साहब साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा जान साहब आपका नाम बहुत सुने, एक तो शेर तब लिखते हैं, तो लिखने क्या था वो ये लिखते तो मैंने कहा क्या मकसद है कि किसके अंदर की हमें अखबार की शह से लगा दें। मैं कहा जनाब लगा लेंगे आप, हुकूमत के हक में या खिलाफ बंदे खिलाफ नहीं लगा लेंगे आप ये फिर आप गिरफ्तार हो जाएंगे, बच्चा बंद हो जाएगा, मैं भी गिरफ्तार हूं, मैं तैयार हूं आपके कहने तो शेर दे देंगे। कहने जो शेर है क्या एटम बम है, मैं भी सुन ले फिर मैं सुन ले। लुट न जाए कहीं तकदीस, खुदा खैर करे, लुट न जाए कहीं तकदीस, खुदा खैर करे, हाथ में वक्त है इबलीस, खुदा खैर करे। वो चीखे नहीं सर 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 नहीं सर सर ना, मैं क्या हुआ फिर मैं एक और ले लो फिर मैं कोशिश दिया, वो भाग गया, क्या तो भाग गया, खैर मैं ठीक गया, मेहरबानी आप इतने हौसले में। फिर मैं एक और छोटा शेर दिया उसे, ये लगा लो यार। अच्छा जी कैसे, मैं मेरे गुलशन के उजड़ने का सबब है इतना, ना समझ खुद को समझदार समझ बैठे हैं, बड़ा नहीं कोई असीला दिल के फकीर लोग, कलम के रईस लोग, दिल के फकीर लोग, कलम के रईस लोग, दुनिया में फिर न आएंगे हमसे नफीस लोग। दिल के फकीर लोग, कलम के नफीस लोग, दुनिया में फिर न आएंगे हमसे नफीस लोग। हम फकीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का, हम फकीरों को नहीं जाम, शायरी नाम है तौफीक के खुदाबंदी का। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत आला जान साहब। जान साहब जानते हैं कि जान साहब आज भी हमारे साथ हाथ हुआ, तो वो आपने कहा हाथ करने के लिए हाथ होना जरूरी नहीं। मुहतरम सामीन, आपने बहुत मोहब्बत से जान साहब के बारे में सुना। मेरे दोस्त मलिक अशरफ साहब बैठे हैं। मलिक अशरफ साहब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, आप भी इन्हें सारे जानते हैं, सारा शहर इन्हें जानता है। जान साहब मैं मतलब ज़माने तालिब इल्मी में जब मलिक साहब मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाया करते थे तकारीब में, तो आज मलिक साहब सारे सफेद हो गए, आप उसी तरह गोरे चिट्टे माशाल्लाह खूबसूरत। तो मलिक साहब तशरीफ लाए, इनके लिए जरा मतलब मेरे पुराने साथी हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। बिला तमहीद आज की शाम के साहिब सदर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया असासा जनाब डॉक्टर सईद साहब। प्लीज तशरीफ रखें। जब मैं आया था यहाँ इस तकरीब के लिए तो मुझे इल्म नहीं था कि मैं जब इस तकरीब से जाऊंगा तो मैं एक बहुत बड़ा एजाज लेके जाऊंगा। मेरे लिए एजाज से कम नहीं है कि जान साहब की तकरीब हो और मुझे उसकी सदारत दी जाए। मैं शायद इस काबिल नहीं था, ये मैं नाज साहब का बहुत मशहूर हूँ। मुझे अपना एक शेर याद आ गया, भूला मिसरा कि उन्हें आख्या जान अचानक, उन्हें आख्या जान अचानक ते मेरी वध गई शान।
میں جب گجرانوالہ میں آیا پوسٹ گریجویشن کر کے ادھر DHQ میں، تو میری 2 کتابیں آ چکی تھیں. تیسری کے لیے میں جان کشمیری صاحب سے گزارش کی کہ جی اس کے لیے کچھ لکھیں. انہوں نے کتاب دیکھی اور کہا یار اس پہ کچھ میں تھوڑا سا کر دوں، اور پھر جو انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں اگر وہ نہ کرتے تو وہ میری کتاب ضائع ہو جاتی. میں دل سے ان کی بہت اس دل سے عزت کرتا ہوں. مجھے اس وقت جتنے بھی ملے لوگ وہ منافقین تھے، میں یہ آج بھی کہتا ہوں. ان دنوں روزنامہ جنگ ایک ویکلی ادبی پیپر شائع کیا کرتا تھا اور میں اس کا انچارج گجرانوالہ میں بیٹھ کے گجرانوالہ کا سب کچھ بھیجا کرتا. کچھ لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ یہ 2-4 ہی لوگ کیوں چھپتے ہیں. انہوں نے خط بھی لکھا شکیل الرحمان کو. اس نے مجھے ان کا ایک PA تھا، اللہ جنت نصیب کرے، جب ڈسکے گا جی، اس نے کہا جی ہے کہ یہ، میں کہا جو بھی کیا ہے ٹھیک ہی ہے لیکن میں تو نکل نہیں سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک. بہرحال پھر اس کے لیے مجھے پھر ایک دفعہ لاہور جانا پڑا اور اتنی مصروفیت میں نے معذرت کی کہ جی اب یہ کسی اور کو دے دیں. تو ان دنوں میں نے اور جان کشمیری صاحب نے ایک رنگین پیج تیار کیا جانے سے پہلے. جان صاحب یاد ہے نا؟ وہ بہت پسند کیا گیا اور صرف وہ یہاں نہیں تو پورے پاکستان کے ایڈیشنوں میں لگا. میں سمجھتا ہوں کہ میں جان کشمیری صاحب پہ کچھ بولوں وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. یہاں جتنی بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں بہت بڑی باتیں کی ہیں. میں جان صاحب پر کچھ لکھ نہیں سکا تھا لیکن رات کو میں نے سوچا یار میں نے پروگرام میں جانا ہے کچھ تو لکھوں. تو پھر میں نے ایک نظم لکھی، کیونکہ نظم میرے لیے لکھنا بہت آسان تھا تو مضمون بہت مشکل تھا. جان صاحب پیش کرتا ہوں اجازت میں. ان کی فردیات پر کہ یوں فرد لکھ رہا ہے اب جان کشمیری، یوں فرد لکھ رہا ہے اب جان کشمیری، حیران کر رہا ہے اب جان کشمیری. اور لکھت بکھیرتی ہیں یہ فردیات اس کی، گلشن کھلا رہا ہے اب جان کشمیری. اور یہ فردیات چمکیں ایسے ورق پر، ایک نور بھر رہا ہے اب جان کشمیری. اور جس نے انہیں پڑھا ہے گنگا رہا ہے ان کے، شیدا بنا رہا ہے اب جان کشمیری. اور تشبیہ و استعارے ایسے سجا دیے ہیں، موتی پرو رہا ہے اب جان کشمیری. اور اس کے کلام میں ہے ایک انفرادیت تھی، کچھ منفرد لگا ہے اب جان کشمیری. اور شہر سخن کا ہے اب یہ معتبر حوالہ، ڈنکا بجا رہا ہے اب جان کشمیری. اور ہر لفظ کی فضیلت 2 چند ہو گئی ہے، ہر لفظ کی فضیلت 2 چند ہو گئی ہے، لفظوں کا ارتقا ہے اب جان کشمیری. اور ایسا کسی کا ہوگا مقام ساتھی، ایسا کسی کا ہوگا مقام ساتھی، ہر دل میں جا بسا ہے اب جان کشمیری. شکریہ. میں بہت خوش ہو کے جا رہا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ میں نے آج صدارت کی. شکریہ. یہ میں ادریس لاہ صاحب کا دل سے مشکور. بہت شکریہ سر. خدا کی قسم آپ اتنے بڑے لوگ ہیں، آپ اتنے بڑے لوگ ہیں سر. رب کعبہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میرے دل پہ گر رہے ہیں. آپ اتنے بڑے لوگ ہیں. یہ پلیٹ فارم بہت چھوٹا ہے، مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، کاش میں تھوڑی سی محنت اور کرتا. آج ہم نے سر ہم لوگوں نے 80-90 لوگوں کے کھانے کا اہتمام کیا ہے. بس سر آپ بہت بڑے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نالائکی ہے ہماری. آپ اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. سر صاحب آپ کو سر بہت شکریہ. آپ لوگوں کا مطلب ممنون ہوں. آپ علم پرور ہیں، علم دوست ہیں. آپ لوگ ادب کے رکھوالے ہیں، آپ ادب کے سرپرستیانہ ہیں.
آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میرے پاس لفظ بہت کم ہیں FM نیوز کی طرف سے اور صاحبان کی طرف سے. صاحبان کے اشتراک سے یہ پروگرام تھا. عتیق انور راجہ صاحب تو کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. جو لوگ تشریف لائے ہیں صاحبان کے، جناب قرب شہزاد بھٹا صاحب تشریف لائے ہیں، توری صاحب، توری شاہ صاحب، توری انور صاحب اور یاسر مشتاق صاحب اور عبداللہ صاحب بھی وہاں بیٹھے ہیں. جو بھی لوگ تشریف لائے ہیں، اپنی ٹیم میں سے ڈاکٹر اعجاز بیگ صاحب ہیں، جناب توری اصغر باجوہ صاحب ہیں، شاہد ندیم صاحب ہیں، میرے سارے بچے جنہوں نے محنت کی ہے، نذیر صاحب اسی ٹیم کا حصہ ہیں، سید عمران حیدر شاہ صاحب ہمارے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اور وہ سب کچھ ہیں اس تنظیم کا، اور چودھری اشرف جی صاحب ہمارے سرپرست ہیں سر اس چینل کے. سب کچھ یہی ہے، میں تو ان کی ڈیوٹی دیتا ہوں. اور آپ لوگوں کے لیے ہم نے جو دال روٹی کا اہتمام کیا ہے وہ سر میں نے چودھری اشرف جی صاحب سے سیکھا ہے کہ جب کوئی گھر آئے اس کی خدمت کرنی ہے جو آپ کے پاس ہو. تو یہ سر چھوٹی سی ذات شراز ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میرے پاس لفظ بہت کم ہے. جان صاحب یہ بہت چھوٹی تقریب تھی، میں چودھری صاحب کے ساتھ مل کے اور ڈاکٹر صاحب مطلب ان کے اعزاز میں سر، اور بٹی صاحب آپ، ہم نے تو ڈاکٹر حبیب صاحب کی تاج پوشی بھی کرنی ہے، یہ منصوبہ بہت دیر سے بنا رکھا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. پاکستان زندہ باد. میرے پاس لفظ کم پڑ گیا خدا کی قسم، سچ مچ آپ لوگوں کا بہت شکریہ.